Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about one of the most important questions that every mains aspirant, that is UPSC Group 1 mains aspirant faces. Why do most aspirants fail to crack mains even after years of preparation? Even though they are qualified in prelims examination, they have enough knowledge to crack the mains exams also, but they are not crack the mains exam and still in failure phase. So before going to the session, anyone who are watching first time video in this YouTube channel, please go through the video and playlist section. If that content useful to your preparation, then please subscribe our YouTube channel, and if the initiative is useful to your preparation, then please like our video and comment your opinion in the comment section. Now come to this session. Let me ask you honestly, how many of you read NCERT's standard books and topper notes, but still felt that when they are writing, they don't know anything? So many of students still felt that when they are practicing any mains answer writing, still they felt that they don't know anything. If it was S, please type S in your comment section. This is the problem you are not facing alone. Almost every serious aspirant has faced this. Almost every serious aspirant faced this problem. We know that every year more than 10 lakhs aspirants preparing for this exam, but by the time we reach the mains, only few of them survive. Okay, only few of them survive, and out of them most fail, not because they don't know enough, but because they cannot express what they know in a structured and exam oriented manner. They cannot express in a structured manner. That's why many of the students fail in the mains examination only. Okay, let me discuss two different story of a persons. If student one, they know encyclopedia of knowledge, but they didn't know how to express the content he knows, definitely he will fail in that exam. If you observe another student, they know enough knowledge and they know how to structurally express their question, then he definitely crack the exam. That was the major difference here we should focus on. So the truth is clear, the mains exam does not test the knowledge. Here the mains exam does not test the knowledge. Why? Because in prelims only tests our all knowledge. In mains exam, it does not test knowledge, it tests our presentation also. So today's session we are going to discuss about two important things. That is why most aspirant fails in mains examination. Another one is how you can avoid these mistakes. Okay, how you can avoid these mistakes by answering simple and well structured manner. Okay, we are going to discuss about these 2 points in this video. Now come to the importance of the answer writing. It is majorly difference between the knowledge versus presentation. It is the major difference between knowledge versus presentation. In mains examination, it is not only about the accumulating the knowledge. అంటే ఇక్కడ మన మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో నాలెడ్జ్ని డంప్ చేయడం కాదు, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ ద ప్రెజెంటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్ అండ్ స్పేస్. Within the time limit and space only we can express our content and knowledge in a structured manner. In this competitive nature, even if you don't write well, someone else will write. Okay, నువ్వు బాగా రాయకపోతే నిన్ను మించి ఇంకొకరు దీనిని బాగా రాసి ఎగ్జామ్లో క్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది. యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఏ ఫెయిల్యూర్ మోడ్ ఓన్లీ. యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఏ ఫెయిల్యూర్. Here the major difference is writing practice. Here the major difference is writing practice that creates the edge, that creates the difference between the failure and achiever. In mains examination, writing practice plays a crucial role to achieve in this mains examination, that will create the edge also. Okay, here writing practice is more important. Next, consolidation and revision. Next come to this consolidation and revision.
writing answer helps you revise faster. While writing your answer, consolidation and revision will help to revise faster. In this writing answer, we have hardly 10 minutes only. In the 10 minutes, we will write 2 to 3 pages and about 150 words. In that manner, revise faster only plays a key role in the writing answer without any interruption and flow of question. ఓకే, మనకి ఒక క్వశ్చన్ని ఫ్లోలో రాయడానికి ఈ రివిజన్ అనేది కీలకంగా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ రిటైన్ కాన్సెప్ట్ బెటర్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద గ్యాప్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఈ రివిజన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్లోను మరియు కాన్సెప్ట్ రిటెన్షన్లోను మరియు ఐడెంటిఫై ద గ్యాప్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద గ్యాప్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. నౌ, why do most aspirant fails in mains examination? If you observe this, there are 5 big reasons. Okay, there are 5 big reasons that most aspirant fail to clear the mains examination. If you discuss one by one, that most important point is scattered information. That scattered information will lead to fail the mains examination. That is jumping between the multiple source that creates the confusion in your mind. Okay, we are read NCERT, 3 coaching institute notebooks, 2 YouTube channel content. These all are made you scattered information and doesn't give any clarity on your answer writing. So when you are writing your answer, it will create a puzzle. But when the question comes, the brain goes blank. When the question comes, their brain goes blank. Why? Because information is scattered, not in organized manner. The information which we are collected is scattered manner, not in organized manner. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రిపరేషన్లో మనము డిఫరెంట్ సోర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఆ సోర్స్ని అన్నిటినీ కూడా విడివిడిగా విడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సోర్సెస్ నుండి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అన్నింటినీ మనం ఒక దగ్గర చేర్చకపోవడం వల్ల ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్కాటర్డ్గా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎటువంటి విధంగా కూడా ఉపయోగపడడం జరగదు. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ డజంట్ యూజ్ఫుల్ వైల్ రైటింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అవుట్డేటెడ్ కంటెంట్. Relying on material that does not reflect the latest development. Relying on the material that does not reflect the latest development. మనము స్టిల్ స్టాటిక్ బుక్స్కి స్టక్ అయి ఉండిపోయాం. ఓకే, దీనిలో భాగంగా రీసెంట్గా ఉన్న అప్డేట్స్ను రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయకపోవడం మరియు ఓల్డ్ అవుట్డేటెడ్ కంటెంట్నే స్టిల్ చదవడం వల్ల మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది డిఫరెన్స్గా చూపించడం జరుగుతుంది. అంటే మేజర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మెనీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ స్టిల్ రైటింగ్ 2011 సెన్సెస్ ఓన్లీ. మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో 2011 సెన్సెస్ని స్టిల్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ మనకి స్టిల్ ఇంకా 2021 అంటే ఈ రీసెంట్ సెన్సెస్ రాకపోయినా మనకు ఎకనామిక్ సర్వేలో డిఫరెంట్ డేటాను అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ వీఆర్ డిడెంట్ యూజ్ దిస్ ఎకనామిక్ సర్వే డేటా బట్ స్టిల్ యూజ్ this 2011 census only. The examiner immediately knows you are not updated, you are not up to the date. That's why this will impact your main score. Next, lack of integration, inability to connect static knowledge with current affairs. Many of students here fail to connect the static knowledge with your current affairs knowledge. Many students knows vast knowledge but they failed to link with the current affairs. For example, if the question is related to the inflation, many students start with the inflation definition, the basic definition తో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ హియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ we must quote the recent inflation data. That is, India's CPI inflation is 2.3% in June 2025. This data will added some more marks. ఓకే, ఈ డేటా అనేది అదర్ స్టూడెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి మార్క్స్ రావడంలో ఫెచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద స్టాటిక్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో బేసిక్ స్టాటిక్ నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్, పూర్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్.
హియర్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. మనము అక్కడ ఆన్సర్ని రాయడానికి వెళ్తున్నాం, నాట్ ఏ రైట్ ఏ రఫ్ నోట్స్. మనము రఫ్ నోట్స్ని రాయడానికి వెళ్ళట్లేదు. మనం రఫ్ నోట్స్లో ఎట్లా రాస్తాము, మనకు నచ్చిన విధంగా ఒక పాయింట్స్ అనేది ఆర్డర్లో లేకుండా, ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవ్వకుండా మనం రఫ్ నోట్స్ని రాయడం జరుగుతుంది. లైక్ దట్ ఓన్లీ మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ నాట్ ఫాలో ద ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. ఇన్ దట్ కేస్ సమ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ దే నో ఇన్ ఏ వన్ జైంట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ కొంతమంది అతిగా నాలెడ్జ్ ప్రదర్శన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఎట్లా అంటే సింగిల్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే నో రైట్ ఇన్ ద సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ ఓన్లీ. బట్ ఎగ్జామ్ వాంట్స్ క్లారిటీ. దిస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వాంట్ క్లారిటీ. దట్ మీన్స్ ప్రాపర్ ఇంట్రొడక్షన్, ప్రాపర్ బాడీ అండ్ విత్ కన్క్లూజన్. వితౌట్ దిస్ ఈవెన్ గుడ్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ లైక్ ఏ రఫ్ నోట్ బుక్స్. ఓకే, ఈ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల మంచి కంటెంట్ ఉన్న స్టూడెంట్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ద ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్. ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్కి ఏ విధంగా కావాలి, ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనేది మిస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నాట్ అలైన్ ప్రిపరేషన్ విత్ వాట్ ఎగ్జామ్ యాక్చువల్లీ వాంట్స్. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ మిస్టేక్ ఈజ్ ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలో దానికి రిలేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం జరగట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక బిగ్ ప్రాబ్లం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రైటింగ్ ఓన్లీ వాట్ ద క్వశ్చన్ డిమాండ్స్. మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ రైట్ వాట్ దే నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ దే డిడింట్ match up with the what the question is asked. So many of the answers are off topic here only. Okay, many of the answers are not related to the what the question is asked. సో మనకి ఖచ్చితంగా మైండ్ సెట్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే రైటింగ్ ద ఓన్లీ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ డిమాండ్ ఇన్ దట్ రిక్వైర్డ్. అంటే మనకి క్వశ్చన్ డైరెక్టివ్స్ ఉంటుంది కదా, డిస్కస్, అనలైజ్, క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్, ఎగ్జామిన్. లైక్ ఈ క్వశ్చన్ డిమాండ్ పైన మనం ఖచ్చితంగా స్టిక్ అయి ఉండి ఈ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్గానే మనం రాయాలి అనేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఈ 5 పాయింట్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ సక్సెస్ అవడంలో కీలకంగా పాత్ర అనేది పోషించడం జరుగుతుంది. నౌ టెల్ మీ ఇన్ ద చాట్, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5 మిస్టేక్స్ విచ్ వన్ డూ యూ థింక్ యు ఆర్ గిల్టీ ఆఫ్? యు ఆర్ రెగ్యులర్లీ డూయింగ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ మిస్టేక్? Please respond in your comment section. I will observe your every comment. Okay, next come to the presentation of the answer. We must follow the some proper presentation model. That good presentation is important as content. మనకి ఎంత కంటెంట్ ఉంది అనే దానికంటే కూడా ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఇక్కడ కీలకమైన రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ప్రెజెంటేషన్ షుడ్ బి క్లియర్, స్ట్రక్చరర్ and visually appealing answer that help the examiner quick grasp your points. What you are presenting your answer will quickly grasp your points and award the better marks. Here మంచి మార్క్స్ రావడం కోసం ఇక్కడ మనకి ప్రెజెంటేషన్ అనేది మరియు క్లియర్ స్ట్రక్చర్, విజువల్లీ అపీలింగ్ ఆన్సర్ అనేది కీలకంగా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. మనకి ప్రాపర్ ప్రెజెంటేషన్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ముఖ్యంగా హ్యాండ్ రైటింగ్, లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ plays a crucial role. Here handwriting means not required a stylish font. It required only legible handwriting only. That is speed is greater than beauty. ఇక్కడ మనం ఒక క్వశ్చన్ని 10 minutesలో రాయాలి. Here we should more focus on speed rather than the handwriting. But handwriting is must be in legible mode. Okay, not in stylish font. So handwriting plays a crucial role. Next, para spacing. Write in short paragraphs is must and should. Except in essay, remaining all general studies paper, we should write in paragraph or bulleting points only. Okay, we should write in paragraph or bulleting points only. In paragraph model, we must write in 3 to 4 lines each. ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ మోడల్లో మనము 3 to 4 లైన్స్లో మాత్రమే రాయాలి. పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్ కూడా ఇక్కడ మనం రాయకూడదు. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ మోడల్ అనేది దట్ విల్ హెల్ప్ ద మోనోటనీ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద రీడబిలిటీ. ఓకే, మనకి ఎగ్జామినర్కి రీడబిలిటీలో ఈ పారాగ్రాఫ్ మోడల్ అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ బుల్లెటింగ్. యూజ్ ద బుల్లెట్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఫర్ లిస్టింగ్ ద పాయింట్స్. మనము ఒక క్వశ్చన్ని పాయింట్స్ రూపంలో చెప్పాలనుకుంటే మనము బుల్లెట్స్ని లేదా
నెంబర్స్ని యూస్ చేసి కూడా మనము బాడీలో రాయవచ్చు. దట్ విల్ సేవ్స్ ద టైమ్స్ అండ్ గివ్స్ ఏ నీట్ లుక్. ఈ బుల్లెటింగ్ లేదా పాయింట్స్లో రాయడం వల్ల మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అంటే మనం చెప్పాల్సిన కంటెంట్ అనేది కన్సైజ్లో చెప్పగలచ్చు. చాలా తక్కువలోనే మనం ఎక్కువ పాయింట్ని మనం సమ్మరైజ్ చేయగలం. అండ్ దట్ విల్ గివ్స్ ఏ నీట్ లుక్. ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ను కూడా ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బుల్లెటింగ్ అండ్ పారాస్పేసింగ్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అండర్లైనింగ్. Based on the demand of the question or demand of the examination. Based on the demand of the examination. In APPSC, they didn't allow to underline the any points. But UPSC, they allow the underline the points. Underline the keywords, data, reports, committees and case studies. Okay. Required on the what you are writing, you must follow the rules and regulation of the examination. Next, pen and color also plays a crucial role in your handwriting. So stick to one pen. In APPSC, we must use only single color pen in entire examination. Avoid the excessive colors that looks like a unprofessional. మనము మిక్స్డ్ కలర్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే అది ఒక డస్ట్బిన్ లేదా రఫ్ నోట్స్లా కనిపిస్తుంది, కానీ ఒక ఆన్సర్ నోట్లా కనిపించదు. సో మనం ఖచ్చితంగా ఒక పెన్కి స్టిక్ ఆన్ టు ద సింగిల్ పెన్. ఈ సింగిల్ పెన్కే మనం స్టిక్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్. హియర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ విజువల్స్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. డయాగ్రామ్స్ మేక్ ఏ ఆన్సర్ క్రిస్ప్, సేవ్ వర్డ్స్ అండ్ ఫెచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. మనం చెప్పాలనుకుంటున్న కంటెంట్ని అతి తక్కువలో అతి అర్థవంతమైనగా చాలా క్రిస్ప్గా చెప్పాలనుకుంటే వీ మస్ట్ యూజ్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనము మనం చెప్పాల్సిన కంటెంట్ని చాలా క్రిస్ప్గా చెప్పవచ్చు. మనం ఈ డయాగ్రామ్స్లో వేరియస్ మోడల్స్ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేయవచ్చు. ఇన్ విచ్ దట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆన్సర్. ద డయాగ్రామ్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆన్సర్, సేవ్ టైమ్ అండ్ ప్రొవైడ్ సమ్మరీ, బ్రేక్ మోనోటోమీ ఆఫ్ టెక్స్ట్. అంటే రెగ్యులర్గా మనం పారాగ్రాఫ్స్ని ఈ బుల్లెట్ పాయింటింగ్స్ని యూజ్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ అనేది ఒక మొనోటోమీగా ఉండడం జరుగుతుంది. కానీ మనము ఈ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఒక ఆన్సర్ బుక్లెట్ అనేది కంప్లీట్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ అండ్ వెల్ నాలెడ్జ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్లా కనిపించడం జరుగుతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫికల్టీ కాన్సెప్ట్ విజువల్లీ. సో కొన్ని డిఫికల్టీ కాన్సెప్ట్ని మనం విజువల్గా కూడా మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్స్లో డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ని మనం మెయిన్స్ బాడీలో యూజ్ చేయవచ్చు. అందులో ముఖ్యంగా టేబుల్స్. ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి సిస్టమేటికల్లీ. టు రిప్రజెంట్ ఎనీ డేటా వీ మస్ట్ యూజ్ టేబుల్స్. ఓకే, టేబుల్స్ని యూజ్ చేసి మనం డేటాని సిస్టమేటికల్గా చూపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఒక టేబుల్లో మనము క్వశ్చన్ డిమాండ్ ప్రకారం ఫండమెంటల్ రైట్స్ వర్సెస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ కంపారిజన్ అడిగినట్లయితే మనం సింపుల్గా టేబుల్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మరియు డిపిఎస్పి యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ని మనం ఈ టేబుల్లో చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఫ్లో చార్ట్ షోస్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ సీక్వెన్స్. ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఒక ఆర్డర్ యొక్క సీక్వెన్స్ను ప్రాసెస్ను చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఒక ప్రాసెస్ను చూపించడం జరుగుతుంది. మనం ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది హిస్టరీ, పాలిటీ, గవర్నెన్స్లో యూజ్ చేయవచ్చు. అంటే మనం పాలసీలో ఈ లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ను మనం ఈ ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో మనం చూపించవచ్చు. అదే గవర్నెన్స్లో అయితే స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో. నెక్స్ట్ పై చార్ట్స్. ద పై చార్ట్స్ రిప్రజెంట్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్. ద పై చార్ట్స్ రిప్రజెంట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ దట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఎకనామిక్స్, బడ్జెట్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ ఎనర్జీ మిక్స్. మనం ఈ పై చార్ట్లో ఎంటైర్ కంటెంట్ని కూడా సింపుల్గా చెప్పవచ్చు. ఓకే, అది అధికంగా మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయవచ్చు, ఎకనామిక్స్, బడ్జెట్ అండ్ ఎనర్జీ మిక్సింగ్లో మనం ఈ పై చార్ట్ని యూజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫిగర్స్. ఈ ఫిగర్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఎగ్జాంపుల్గా జాగ్రఫీలో రాక్ సైకిల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రాక్ సైకిల్స్ యొక్క ఫిగర్స్ను మనం సింపుల్గా డయాగ్రామ్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం సింపుల్గా ఈ రాక్ డయాగ్రామ్స్ కానీ మాన్సూన్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ని, ఓకే, టెంపుల్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని ఉపయోగించి మనం సింపుల్గా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాప్స్. మనకి ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా ఈ మ్యాప్స్ అనేది కీలకంగా భావించవచ్చు. ఈ మ్యాప్స్ అనేవి కీ రోల్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇండియా మ్యాప్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది.
ఓకే, జాగ్రఫీలో ఇండియన్ మ్యాప్ కానీ, హిస్టరీలో కానీ ఈ మ్యాప్స్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మేజర్గా జాగ్రఫీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో రిస్క్ ప్రోన్ ఏరియాస్ను మనం ఈ మ్యాప్లో క్లియర్గా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, హిస్టరీ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎకనామిక్స్ని కూడా మనం ఈ మ్యాప్స్లో షో చేయవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సైక్లోన్ ప్రోన్ జోన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ సైక్లోన్ ప్రోన్ జోన్స్ను మనం ఈ ఇండియన్ మ్యాప్లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ మనం రిఫ్లెక్ట్గా చూపించవచ్చు. ఓకే, మన ఎగ్జామినేషన్లో ఈ మ్యాప్స్ కూడా కీ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ జామెట్రికల్ షేప్స్. ఈ జామెట్రికల్ షేప్స్ ఏ విధంగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు అంటే, మనం ఒక సర్కిల్కి డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనం ఒక డిఫరెంట్గా కాజెస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే డిఫరెంట్ కాజెస్ని మనం ఇలా డయాగ్రమాటిక్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. సో ఈ డయాగ్రమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వల్ల డిఫరెంట్ అంటే మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని మనం కవర్ చేయవచ్చు. అతి తక్కువ స్పేస్లో అతి తక్కువ టైంలో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ని మనం కవర్ చేయవచ్చు. ఈ జామెట్రికల్ షేప్స్లో మనము సర్కిల్స్ కానీ, ఆక్టాగాన్స్ కానీ లేదా ట్రయాంగిల్స్ కానీ కూడా మనం రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ డిమాండ్ పై మనం వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్లో ఈ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్లో మనము ఈ డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే మన ఆన్సర్ అనేది చాలా క్రిస్ప్గా, వర్డ్ లిమిట్ అనేది చాలా తక్కువలో ఎక్కువ కంటెంట్ని రిప్రజెంటేషన్ చేసేలా, మరియు ఇట్ విల్ గివ్ ద హై మార్క్స్ కంపేర్ టు ది అదర్ స్టూడెంట్ హూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద diagrams properly. Okay, those who are not using these diagrams will lose the marks. Okay, diagrams ని ఎవరు యూజ్ చేయలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కూడా సమ్ మార్క్స్ అనేది లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్. మన లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా సింపుల్గా, క్లియర్గా, ఫార్మల్గా ఉండాలి. అంతేగాని చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ అంటే మన కాంగ్రెస్ ఎంపీ, కేరళ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అయిన శశి థరూర్ యూజ్ చేసిన క్రిటికల్ లాంగ్వేజ్ లాగా మన ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. మన లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా సింపుల్గా, క్లియర్గా, అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటే చాలు. బట్ ఎటువంటి గ్రామటికల్లీ మిస్టేక్స్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకే, గ్రామటికల్లీ ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మన లాంగ్వేజ్ అనేది సింపుల్గా ఉంటే సరిపోతుంది మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో. కానీ ఇక్కడ మేజర్గా మనం కంటెంట్ అనేది న్యూట్రల్గా మరియు బ్యాలెన్స్డ్ టోన్గానే ఉండాలి. ఓకే, మన కంటెంట్ అనేది హార్ష్ వర్డ్స్లో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉండకూడదు. మరియు మనం ఎటువైపు కూడా టిల్ట్ అయ్యి కూడా మన ఆన్సర్స్ని రాయకూడదు. ఏ గవర్నమెంట్ వైపు కూడా టిల్ట్ అయి ఉండి మన ఆన్సర్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరగకూడదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ని పాలసీని క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ, అంటే క్రిటిసైజ్ అనేది అది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ టోన్లో మాత్రమే క్రిటిసైజ్ చేయాలి. లిమిట్ దాటి అనేది క్రిటిసైజ్ అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వీఆర్ థింకింగ్ లైక్ ఏ ఆఫీసర్స్ అండ్ ప్రొజెక్ట్ లైఫ్ ఏ ఆఫీసర్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ. హియర్ మనం ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆఫీసర్స్ పర్స్పెక్టివ్లోనే థింక్ చేస్తూ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే, అందువల్ల మనము ఎటువంటి స్టాండ్ తీసుకోకుండా న్యూట్రల్గానే మన క్వశ్చన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేయాలి. హియర్ ద గోల్డెన్ రూల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ లైక్ సంథింగ్ దట్ ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు రీడ్. యువర్ ఆన్సర్ని ఎగ్జామినర్ అనేది చదువుతూ ఉండాలి. అంటే ఇంకా చదవాలి అనిపించాలి. కానీ ఎందుకురా బాబు ఈ ఆన్సర్ని చదువుతున్నాను, ఎందుకు నాకు వచ్చిన కష్టాలు అనే విధంగా ఉండకూడదు ఆన్సర్కి. ఓకే, మనకి ఎగ్జామినర్కి అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది చదువుతూ ఉండేటట్లు అనిపించాలి. కానీ ఎందుకురా బాబు వీడి ఆన్సర్ చదువుతున్నాను అనే విధంగా మనకి ఖచ్చితంగా అనిపించకూడదు. నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్లో ఫాలో అవ్వాల్సిన డూస్ అండ్ డోంట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, మనకి ఇప్పుడు డూస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన యొక్క క్వశ్చన్ యొక్క డిమాండ్ని మనం ఖచ్చితంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే డిస్కస్ అని ఇచ్చాడా, అనలైజ్, ఎవాల్యూట్ అని ఇచ్చాడా. సో మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ డిస్కస్ మనకి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మోర్ దాన్ 20 కీవర్డ్స్ని నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ కీవర్డ్స్ కూడా మన ఎగ్జామ్లో కీలకంగా అనేది రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. సో మన క్వశ్చన్ డిమాండ్ ప్రకారమే మనం క్వశ్చన్ అనేది రాయడం జరగాలి. నెక్స్ట్ డెవలప్ ఏ మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్, క్విక్ అవుట్లైన్ ద స్ట్రక్చర్. మన ఈ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ని తక్కువ టైంలోనే మనం బ్రెయిన్లో డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డెవలప్ ఏ మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్. నెక్స్ట్ స్టిక్ టు ద వర్డ్ లిమిట్. మనకి క్వశ్చన్ అనేది వర్డ్ లిమిట్కు స్టిక్ అయి ఉండి మాత్రమే రాయాలి. ఎందుకంటే నీకు ఒక క్వశ్చన్ బాగా వచ్చు అని నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ పై 300-500 వర్డ్స్ అనేది రాయవలసిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆ క్వశ్చన్కి 150 వర్డ్స్ రాస్తే
సరిపోతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ వెయిటేజ్ ప్రకారం 10 మార్క్స్ వెయిటేజా, 15 మార్క్స్ వెయిటేజా, 20 మార్క్స్ వెయిటేజా, బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ వెయిటేజ్ ప్రకారమే మనం ఓల్డ్ లిమిట్కి స్టిక్ అయ్యి ఉండి రాయాలి. కానీ నీ యొక్క నాలెడ్జ్ ప్రదర్శన అనేది అక్కడ ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. నీ యొక్క అతి నాలెడ్జ్ ప్రదర్శన మనకి ఎగ్జామ్లో ప్రదర్శించవలసిన అవసరం అనేది లేదు. ఇయర్ ఒక గోల్డెన్ రూల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబిసి ఆఫ్ ది ఆన్సర్ రైటింగ్, దట్ హియర్ ఏ మీన్స్ యాక్యురసీ, దట్ ప్రొవైడ్ ద ఫ్యాక్చువల్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, మన డేటాలో ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం యాక్యురసీగా రాయాలి. నెక్స్ట్ బ్రేవిటీ, బీ కన్సైజ్, అవాయిడ్ అన్నెసరీ ఎలాబరేషన్. బ్రేవిటీగా. నెక్స్ట్ క్లారిటీ, రైట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ మేనర్. సో మనం ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఈ ఏబిసి ఆన్సర్ రైటింగ్ మోడల్ని మనం ఖచ్చితంగా కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఏమిటి అంటే యాక్యురసీ, బ్రేవిటీ అండ్ క్లారిటీ. ఇక్కడ మన ఆన్సర్ రైటింగ్లో చేయకూడని పనులు ఏంటంటే డోంట్ వెయిట్ టూ లాంగ్. మనము ఒక క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ స్టిల్ గెట్టింగ్ ద ఆన్సర్ వరకు వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. నీ బ్రెయిన్లో షార్ట్గా నువ్వు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని రెడీ చేసుకొని వెంటనే ఆన్సర్ రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో చాలా తక్కువ టైం అనేది ఉంటుంది. 10 మినిట్స్లో నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ రాయాలంటే నీకు ఆన్సర్ వచ్చినంత వరకు కూడా నువ్వు వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం అనేది లేదు. స్టార్ట్ రైటింగ్ విత్ వాట్ ఎవర్ యు నో అండ్ బిల్డ్ ఆన్ ఇట్. నీకు ఏమి తెలుసో అదే రాయి, తరువాత దాన్ని నువ్వు బిల్డ్ చేస్తూ రాస్తూ ఉండు. డోంట్ ఓవర్ స్ట్రెచ్ ద ఇమాజినేషన్, స్టే రెలవెంట్, డోంట్ యాడ్ అన్రిలేటెడ్ పాయింట్స్ జస్ట్ టు ఫిల్ ద స్పేస్. ఓకే, మనకి స్పేస్ ఇచ్చాడు, మనం ఏదో ఒకటి రాస్తే అంటే లైక్ డిగ్రీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్లో ఆ స్పేస్ని ఫిల్ చేస్తే మనకి మార్క్స్ వేస్తారంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్లో అటువంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కుదరవు. మనం ఖచ్చితంగా కూడా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్గా ఉన్న ఆన్సర్ను మాత్రమే రాయాలి. సో డోంట్ ఓవర్ స్ట్రెచ్ ద ఇమాజినేషన్, స్టే రిలవెంట్ టు ద కండిషన్. దీనికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ఇండియా. క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడిగినట్లయితే మనం బెటర్ టు స్టార్ట్ విత్ ద గవర్నెన్స్ పాలసీస్. ఈ గవర్నెన్స్లో గవర్నమెంట్ తెచ్చిన పాలసీస్తో మనం స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్గా ఉంటుంది. అంతేగాని టెక్నాలజీ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ సిటిజన్ అట్లా ర్యాండమ్ స్టేట్మెంట్ని ఒకటి ప్రొజెక్ట్ చేసి అది వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా బోల్డ్ స్టేట్మెంట్తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా క్వశ్చన్ అనేది స్టార్ట్ చేయకూడదు. మన క్వశ్చన్ అనేది క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా మాత్రమే మన ఆన్సర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, అంతేగాని బోల్డ్ స్టేట్మెంట్స్తో ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేకుండా కూడా మన ఆన్సర్స్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టార్ట్ చేయకూడదు. సో వీటన్నిటి వల్ల మేజర్ ఉపయోగం ఏంటంటే మన ఆన్సర్ అనేది ఫోకస్డ్, క్రిస్ప్ అండ్ ఎగ్జామినర్ ఫ్రెండ్లీగా కనిపించడం జరుగుతుంది. ఈ రూల్స్ అన్ని పాటించడం వల్ల మన ఆన్సర్ అనేది మోర్ ఫోకస్డ్, క్రిస్ప్ అండ్ ఎగ్జామినర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంట్రడక్షన్ని ఏ విధంగా రాయాలి? ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ని ఏ విధంగా రాయాలని ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్లో ఒక క్వశ్చన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు. అందులో ప్రాపర్ డెఫినేషన్తో, అంటే ఇఫ్ మన క్వశ్చన్ అనేది ప్రాపర్గా డిఫైన్ అనే క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అయితే మనం డెఫినెట్గా మనం ఈ డెఫినేషన్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా మనం డెఫినేషన్ను ఉపయోగించి మన క్వశ్చన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. లేదా ఇంకొక ఆల్టర్నేట్గా ప్రొవైడింగ్ డేటాతో కానీ, ప్రాపర్ డేటా మనకి ఉంది, ప్రాపర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనకి డేటా ప్రాపర్గా అంటే WHO నుంచి, వరల్డ్ బ్యాంక్, RBI నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చే నివేదికల యొక్క ప్రాపర్ డేటా మన దగ్గర ఉంటే నువ్వు డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తూ కోట్ చేయవచ్చు. లేదా అంటే ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఇన్ఫ్లేషన్లో మనము NSO యొక్క డేటాను మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మనం ప్రాపర్ డేటాతో కూడా మనం ఇంట్రడక్షన్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. లేదా కోటింగ్ ద రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్, అంటే నీ దగ్గర ప్రాపర్ రిపోర్టింగ్స్ WHO, RBI, వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF రిపోర్ట్స్ కానీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయంటే ఈ రిపోర్ట్స్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము ప్రాపర్గా ఇంట్రడక్షన్ని రాయవచ్చు. నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ టు ద ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మనం పాలిటీలో ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు ఒక క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి రాసేటప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఆర్టికల్ 323 to 329 వరకు ఎలాబరేటెడ్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి అయితే ఆర్టికల్ 63లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం పాలిటీలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ను ఉపయోగించి కూడా మనము ఒక క్వశ్చన్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. మెన్షనింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఇన్ ద హిస్టరీ.
హిస్టరీలో ఒక టైం పీరియడ్ని ఉపయోగించి శాతవాహన టైం పీరియడ్ వాళ్ళ పరిపాలించిన సమయాన్ని కూడా మనం కొటేట్ చేస్తూ ఇక్కడ మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది రాయవచ్చు. రిఫరెన్స్ టు ద కమిటీ యొక్క రిపోర్ట్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. లెజిస్లేషన్స్ లేదా కరెంట్ అఫైర్స్, రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న ఇష్యూతో కూడా మనము ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంట్రడక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినిషన్తో, ప్రొవైడింగ్ డేటాతో, కొటేటింగ్ ద రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్, reference to the articles from the constitution, mentioning of the time period in history, reference to the committees, reference to the legislation, current affairs, వీటన్నింటినీ ఉపయోగించి కూడా మనం ప్రాపర్గా ఇంట్రడక్షన్ అనేది రాయవచ్చు. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఇంపార్టెంట్ బాడీ. ఈ బాడీలో మనకి ప్రాపర్గా ఆర్డర్ అనేది కూడా ఉండాలి. మనకి క్వశ్చనింగ్లో ఎట్లా ప్రాపర్గా ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కన్క్లూజన్ ఉంటుందో అట్లా బాడీలో కూడా ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే నౌవేడేస్ మన క్వశ్చన్లో 2-3 ఆల్టర్నేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది. సో వీ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎవ్రీ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. మనం ప్రతి డిమాండ్ని కూడా మనం సాటిస్ఫై చేస్తూ క్వశ్చనింగ్ని రాయవలసి ఉంటుంది. సో అందుకోసం మనం హెడ్డింగ్స్ కానీ సబ్ హెడ్డింగ్స్ కానీ యూజ్ చేయాలి. దాంతో పాటుగానే ఈ హెడ్డింగ్స్లో మనకి ప్రాపర్గా ఒక స్ట్రక్చర్ హెడ్డింగ్స్ కూడా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈ సబ్ హెడ్డింగ్స్లో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది కాజ్, ఎఫెక్ట్, మెజర్స్ ఈ ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్స్లోనే ఉండాలి. అంతేగాని మనకి ఫస్ట్ మెజర్స్ గుర్తు వచ్చింది కదా మనకి, అందుకోసం ఫస్ట్ నేను మెజర్స్తో స్టార్ట్ చేస్తానంటే అట్లా అనేది ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో మనం ఖచ్చితంగా కూడా మనం బాడీలో కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా ఒక ప్రాపర్ సీక్వెన్స్లో కూడా ఉండాలి. ఏ విధంగా అంటే కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్ అండ్ దేర్ మెజర్స్. అంతేగాని నీకు ఏది త్వరగా గుర్తొచ్చిందని ఈ మెజర్స్లో ఒక పాయింట్ లేదా కాజెస్లో ఒక పాయింట్ రాసి నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్కి షిఫ్ట్ అవుతా అట్లా కాకుండా ఈ కాజెస్ని కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆ తర్వాత మెజర్స్కి అనేది వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రోస్, కాన్స్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్. ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రోస్ రాసి తర్వాత కాన్స్ రాసి మన క్వశ్చన్స్ని వే ఫార్వర్డ్లో ముగించవచ్చు. సో మన బాడీలో కూడా ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, మన బాడీ అనేది ఖచ్చితంగా పారాగ్రాఫ్ ఫార్మెట్లో కానీ లేదా బుల్లెట్ ఫార్మెట్లో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మెట్ రాసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఒక రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ని అరౌండ్ 3 to 4 లైన్స్ రాస్తాం. ఓకే, అరౌండ్ 3 to 4 లైన్స్ రాస్తాం కదా. ఈ 3 to 4 లైన్స్లో మనం ఒక స్టేట్మెంట్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో మనం ఈ స్టేట్మెంట్కి ఏ స్టేట్మెంట్కి మనం స్టాండ్ అయ్యి ఉన్నామో దానికి ప్రాపర్గా డేటాతో మనకి ఎగ్జాంపుల్గా కోట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. అంటే మనకి నచ్చినట్టుగా ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ని ఇచ్చేస్తే ఎగ్జామ్లో ఈ కాలంలో సరిపోదు. ఇప్పుడున్న ట్రెండ్స్లో మనం ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఒక్కటే రాస్తే సరిపోదు. మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి ప్రాపర్గా ఎవిడెన్స్, ప్రూఫ్ అనేది కూడా చూపించవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అంటే మనకి ఈ బాడీలో ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్కి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్తో కంక్లూడ్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్కి నువ్వు ఏ విధంగా ఆ స్టేట్మెంట్కి స్టాండ్ అయి ఉన్నావు, ఏ విధంగా ఆ స్టేట్మెంట్ని నువ్వు ఉపయోగించావు అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్లో ఈ ట్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి, ఆ స్టేట్మెంట్ స్టాండ్ బైగా కొటేషన్ కానీ ప్రాపర్ డేటాను కానీ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ని కానీ మనం ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలి. ఓకేనా, ఒక ఐడియాకి ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఉపయోగించాలి. సో అదే నెక్స్ట్ ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్. ఒక స్టేట్మెంట్కి అనేది ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ అనేది బాడీలో చూపించాలి. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎవిడెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ అనేది మేక్ యువర్ పాయింట్ క్లారిటీ. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మీ యొక్క పాయింట్ యొక్క క్లారిటీని ప్రూవ్ చేస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మీ యొక్క ఫ్యాక్ట్కి ఎవిడెన్స్గా బ్యాకప్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, మీరు స్టేట్ చేసిన ఒక పాయింట్కి ఎవిడెన్స్గా ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దీనిలో బెటర్గా మన యొక్క స్టేట్మెంట్ని కరెంట్ అఫైర్స్తో ఖచ్చితంగా లింక్ చేయాలి. అప్పుడే మీరు అవుట్డేటెడ్గా కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ను ఫాలో చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఎగ్జామినర్కి తెలుస్తుంది. ఓకే, మన యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా కూడా ఎవిడెంట్ అనేది చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. ఈ బాడీలో ఈ పారాగ్రాఫ్ అండ్ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్ రైటింగ్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది చాలా క్లియర్గా మరియు కన్సైజ్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్రేజెస్. మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో మేజర్గా ఎస్ఏలో ఈ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్రేజెస్ అనేది కీలకమైన రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్రేజెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్దర్ మోర్,
మోర్ ఓవర్, ఇన్ ఎడిషన్, నాట్ ఓన్లీ, బట్ ఆల్సో. అంటే ఈ ఫ్రేజెస్ అనేవి ఒక పారాగ్రాఫ్ టు ఇంకో పారాగ్రాఫ్ రాసేటప్పుడు లింకేజ్కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మన ఎస్సే రాసేటప్పుడు మోర్ దెన్ 5 to 6 లైన్స్ అనేది ఒక పారాగ్రాఫ్గా రాయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఎస్సే అనేది ఒక కంటిన్యూటీ ఫార్మెట్లో ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఈ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్రేజెస్ని ఉపయోగించి మనము ఆ కంటిన్యూటీని తీసుకురావచ్చు. మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ని లాస్ట్కి ఇక్కడ ఎండ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ని ఫర్దర్ మోర్ అని యాడ్ చేస్తూ ఆ పారాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్గా నువ్వు కంటెంట్ అనేది యాడ్ చేయడం ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పారాగ్రాఫ్లో నువ్వు కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా యాడ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ పారాగ్రాఫ్లో మనం కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా యాడ్ చేయవచ్చు. అది కూడా మనకి క్వశ్చన్ డిమాండ్ ప్రకారం. సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో డిస్కస్, అనలైజ్ అండ్ ఎగ్జామిన్ ఈ విధంగా ఇచ్చినట్టయితే మనం ఖచ్చితంగా కూడా మనకి కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా మనకి పారాగ్రాఫ్లో యాడ్ చేయాలి. సో ఈ కీవర్డ్స్ గురించి రేపు మనం డిస్కస్గా అనలైజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్గా డయాగ్రామ్స్ని బాడీలో యూస్ చేసుకోవాలి, ఏ డయాగ్రామ్స్ యూస్ చేసుకోవాలని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్. మనకి ఎగ్జామ్లో ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా అవసరం. ఇది కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. అవుట్డేటెడ్ కాకుండా మన క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం కన్క్లూజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇంతవరకు మనం ఇంట్రడక్షన్ని, బాడీని చూసాం. ఇప్పుడు మనం కన్క్లూజన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్క్లూజన్లో ఖచ్చితంగా కూడా రిఫరెన్స్ బేస్డ్ కానీ, సజెస్టివ్ లేదా సమ్మరీ బేస్డ్ కన్క్లూజన్, కోడ్ బేస్డ్ కన్క్లూజన్ లేదా రీఫార్మ్ ఓరియంటెడ్ కన్క్లూజన్. సో ఈ కన్క్లూజన్ అనేది ఈ 5 టైప్స్గా కూడా మనం కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రిఫరెన్స్ బేస్డ్ కన్క్లూజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఆన్సర్స్లో కమిటీస్ రిపోర్టెడ్, అంటే ఈ కన్క్లూజన్లో కమిటీస్ రిపోర్టెడ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, కన్వెన్షన్ ఆర్ గ్లోబల్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ని మనం కోట్ చేస్తూ ఒక కన్క్లూజన్గా చెప్పవచ్చు ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్లో కూడా మనం కమిటీ రిపోర్ట్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. వే ఫార్వర్డ్ లేదా సజెస్టివ్ మెథడ్లో కూడా, ఓకే, క్వశ్చన్ డిమాండ్ ప్రకారం క్వశ్చన్ కన్క్లూజన్ని సజెషన్లో కూడా మనం కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు. లేదా సమ్మరీ బేస్డ్, బ్రీఫ్గా రీక్యాప్ చేస్తూ మనము బాడీలో చెప్పినది చాలా క్రిస్ప్గా 1 to 2 లైన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా సమ్మరీ బేస్డ్ కన్క్లూజన్ కూడా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ బేస్డ్. ఓకే, మనం ఫేమస్ థింకర్స్ని కానీ లీడర్స్ కొటేషన్స్, అంటే ఫ్రమ్ అరిస్టాటిల్, ప్లాటో నుంచి గాంధీజీ మరియు రీసెంట్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ యొక్క కొటేషన్ యూస్ చేస్తూ మనం కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. లీడర్స్ అయిన పిఎం నరేంద్ర మోదీ లేదా లింకన్, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్స్ యొక్క లీడర్స్ యొక్క కొటేషన్స్ కూడా యూస్ చేసుకొని మనం బాడీని కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు. ఓకే, మన యొక్క క్వశ్చన్ని కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక కన్క్లూజన్ మోడల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రీఫార్మ్ ఓరియంటేషన్. మనం క్వశ్చన్లో రీఫార్మ్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ, క్వశ్చన్ డిమాండ్ ప్రకారం రీఫార్మ్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ కూడా కంక్లూజన్ చేయవచ్చు. అంటే ఎట్లా న్యూ అప్రోచెస్ ఫాలో అవ్వాలి, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావాలి, అవి కూడా మనం యూస్ చేస్తూ మన కంక్లూజన్లో రాయవచ్చు. ఓకే, మన కంక్లూజన్లో ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే రెఫరెన్స్ బేస్డ్ కన్క్లూజన్, సజెస్టివ్ లేదా వే ఫార్వర్డ్ బేస్డ్ కన్క్లూజన్, సమ్మరీ బేస్డ్ కన్క్లూజన్, కోట్ బేస్డ్ కన్క్లూజన్, రీఫార్మ్ ఓరియంటెడ్ కన్క్లూజన్. నెక్స్ట్ ఈ కన్క్లూజన్లో గైడ్లైన్స్ మనం ఫాలో చేస్తే, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కన్సైజ్గా ఉండాలి. మన కన్క్లూజన్ అనేది సింపుల్గా 2 to 3 లైన్స్లో ఉండాలి. ఓకే, అంతేగాని మన కన్క్లూజన్ని పెద్ద పారాగ్రాఫ్తో కన్క్లూడ్ చేయకూడదు. అవాయిడ్ రెడెండెన్సీ. డు నాట్ రీఫ్రేజ్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ రీస్టేట్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. మనకి ఈ కన్క్లూజన్లో ఆల్రెడీ నువ్వు ఇంట్రడక్షన్లో లేదా బాడీలో కవర్ చేసిన పాయింట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నువ్వు కన్క్లూజన్లో అగైన్ నువ్వు కవర్ చేయకూడదు. ఓకే, యువర్ కన్క్లూజన్ షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్నోవేటివ్. ఓకే, నీ కన్క్లూజన్ కూడా ఇన్నోవేట్గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయడానికి ఇన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలా, ఇంతలా నేను కష్టపడాలా, ఇన్ని నాకు గుర్తుంటాయంటే ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఈ రిమెంబరింగ్ అనేది అవుతుందనంటే ద ఓన్లీ వే టు లెర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ టు డూ మ్యాథమెటిక్స్. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడానికి మ్యాథమెటిక్సే సాల్వ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మనము ద ఓన్లీ వే టు లెర్న్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్. మనం రెగ్యులర్గా కూడా మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఈ యొక్క మెథడ్స్ని, ఈ యొక్క రూల్స్ని మనం అప్లై చేస్తే డైలీ బై డైలీ అనేది మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకి మొదటి రోజే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అప్ చేయలేము. కానీ డైలీ ప్రాక్టీస్, డైలీ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ మనం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే, ఈ రూల్స్ని మనం అప్లై చేసినట్లయితే మన
ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఇది మనకి అలవాటు అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ వీ కెన్ సింపుల్లీ ఇంప్లికేట్ అవర్ థాట్స్ ఇన్ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చరర్ మేనర్. ఓకే, ఒక స్ట్రక్చర్ మేనర్లో మనం ఎగ్జామినేషన్లో వాటిని రిప్లికేట్ చేయగలం. సో మనం ఈ స్ట్రాటజీని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్లా అప్లై చేయాలంటే డైలీ 1 to 2 ఆన్సర్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఈ స్ట్రాటజీ ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు అంటే డైలీ మనం 1 to 2 ఆన్సర్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మరి వీక్లీ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్ ఫుల్ లెంత్, ప్రతి వీక్ కూడా మనం ఒక ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ని, ఈ టెస్ట్ని కూడా మనం ప్రాపర్గా టైం లిమిట్ పెట్టుకుంటూ టెస్ట్ రాసినట్టయితే మనకి టైం లిమిట్లో ఎంత రాయగలుగుతున్నా, ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా రాయగలుగుతున్నా అనేది మనకు ఒక థాట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అందువల్ల మనం డైలీ టెస్ట్ రాస్తూ వీక్లీగా కూడా ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ రాసినట్టయితే మనకి ఎగ్జామ్పై ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. మనకి ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఏ విధంగా రాయాలని మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రివిజన్ త్రూ రైటింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద నోట్స్. అంటే రెగ్యులర్గా చదివిందే చదవడం కంటే మనము రెగ్యులర్గా మన యొక్క కంటెంట్ను ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే దట్ విల్ ఫెచ్ ద మోర్ మార్క్స్. ఓకే, మనము మన యొక్క కంటెంట్ని 150 వర్డ్స్లో షార్ట్ వర్డ్స్లో రెగ్యులర్గా రాసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు చదివింది రీడింగ్ ద నోట్స్, రెగ్యులర్గా నువ్వు చదివిందే చదవడం బదులు నువ్వు చదివిన టాపిక్ పై ఒక ఆన్సర్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే నీ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనము ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా చదవాలో తెలుసు, కానీ మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. నీ యొక్క నాలెడ్జ్ను ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ప్రిలిమ్స్ యొక్క అప్రోచ్ వేరు, మెయిన్స్ యొక్క అప్రోచ్ అనేది ఖచ్చితంగా వేరు. ఎందుకంటే మనం సేమ్ టాపిక్కే చదివినా ప్రిలిమ్స్లో ఒకలా చదువుతాం, మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పుడు దాని అప్రోచ్ అనేది డిఫరెంట్గా వేరేగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ బాడీ స్ట్రక్చరర్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో. అందువల్ల ఇది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ వల్లనే వస్తుంది. అంతేగాని మనం ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అప్లై చేద్దామంటే ఖచ్చితంగా ఇంపాసిబుల్. మనకి ఆ రోజున టైం లిమిట్ అనేది సరిపోదు. నువ్వు ప్రాపర్ వర్డ్స్లో కన్వే చేయలేవు. నీకు ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్ మేనర్స్లో కూడా నీకు థాట్ ప్రాసెస్ అనేది రాదు. సో ఫైనల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎన్ ఎగ్జామ్. దిస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏ ఎగ్జామ్, ఇట్స్ ఏ టెస్ట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది పేషెన్స్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ గివ్ అప్ బికాస్ దే థింక్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ too hard or the toppers have some secret shortcuts. But the truth is simple. What they did differently was practice. Answer was the right way. Day after day is the key difference between the failure and achiever. సో అందుకే మనం డైలీగా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ మినిమం అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఫైనల్లీ ద ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సెడ్, డ్రీమ్స్ ఆర్ నాట్ వాట్ యు సీ వెన్ యు స్లీప్. Dreams are not what you see when you sleep. Dreams are those that don't let you sleep. If you becoming an officer is your dream, answer writing is the bridge that will take you there. Okay, answer writing is the bridge that will take you there. Keep practicing, keep believing, and remember, the only way to learn answer writing is to write answers. See you friends, see you in the next session. Thank you for watching.